Good afternoon and very warm welcome to all the dignitaries, resource person, all the faculty members for the day 4 of this FDP, and I am here to discuss with you on project based teaching and learning. First of all, I am very much thankful to the honorable principal and the organizer of this FDP for giving me opportunity to discuss about the project based teaching and learning. So after 1 hour or during 1 hour, what we are going to learn? Explain the concept and philosophy of project based learning, distinguish PBL from the conventional project work and lecture led teaching, design meaningful curriculum aligned and outcome oriented projects, integrate the inquiry, collaboration, creativity and real world problem, plan the assessment, take the feedback and reflection on PBL. So, as suggested by the National Education Policy 2020, holistic education is the key indicator in National Education Policy. So, all we are going to shift from traditional teaching, then NEP aligned teaching, and what is the contribution of PBL, that is project based learning in this. So, National Education Policy 2020 आपल्या कॉलेजमध्ये इम्प्लिमेंट केल्यानंतर आता सध्या त्याचं 4थं वर्ष आहे, जे की बाकी कॉलेजेसचं 3रं वर्ष. The National Education Policy मध्ये the emphasis was given on a traditional teaching, that is proper lecture, blackboard method, content was delivered and finally the exams were taken. In NEP aligned, the shift is from teacher centric to learner centric. Student centric approach is developed in NEP 2020, and what is the contribution of project based learning, that is authentic context, inquiry, collaboration, creative thinking, and finally the reflections and the evidences. So since last 4 days we are talking about the pedagogy. So what is pedagogy? Pedagogy refers to the principles, methods and strategy that support learning. सोप्या भाषेत जसं आपले आदरणीय प्राचार्य साहेब म्हटले तसं इट इज द आर्ट अँड सायन्स ऑफ टीचिंग. म्हणजे आपण त्याविषयी गेली 4 दिवस खूप दिग्गज लोकांनी त्यांची मतं त्याच्यावर मांडली आहे. So effective pedagogy responds to the learner needs, context, learning outcomes and evidence of learning. And modern higher education मध्ये काय एक्सपेक्ट केले? Experiential learning, project based learning, problem based learning, inquiry based learning, collaborative learning, activity based learning. हा सगळा सध्या आपल्या एबीपी चालू आहे. Each and every resource person is given with the one type of learning method. So this is just a pictorial, different pedagogical approaches which are utilized in the National Education Policy 2020, and we are focusing now towards the project based learning. So this is how the pedagogy is evolved from the traditional teaching, then constructivist pedagogy. Constructivism चा आपल्या MSFDA चा एक FDP पण झाला होता आणि आपल्याकडे बरेच जण त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट होते की लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, ऍक्टिव्ह लर्निंग, कोलॅबोरेशन आणि आता सध्या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंगला जे गरजेचे आहे दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंटली ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह पेडागॉजी, दॅट इज इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग, एम्फसिस ऑन द क्रिटिकल थिंकिंग आणि इन्क्लुजन आणि डायव्हर्सिटी. हे सगळे पेडागॉजी या पद्धतीने ट्रॅडिशनल टीचर सेंट्रिक पासून ते स्टुडंट सेंट्रिक पर्यंत जो फोकस आहे तो शिफ्ट होत गेलाय. मग जर आपण बघितलं टीचर सेंटर, ऐकायचं, रिमेंबर, रिकॉल, फक्त एक्झाम घ्यायची, विषय संपला. त्याच्यानंतर लर्नर सेंट्रिक मध्ये पार्टिसिपेशन आहे, डिस्कशन आहे, एक्सपिरियन्शियल मध्ये स्टुडंट स्वतः परफॉर्म करतात, इन्व्हेस्टिगेट करतात आणि फायनली प्रोजेक्ट बेस्ड.
म्हणजे ज्या आपण ब्लूमस्टेड टॅक्सॉनॉमीच्या लेवल बघतो तर हायर ऑर्डर थिंकिंग डेव्हलप करणं किंवा हायर लेवल ऑफ कॉग्निशनला जाणं हे ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्या स्टार्ट होतात when we are doing project based learning. ट्रॅडिशनल लर्निंग आणि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेन जर आपण याच्यात बघितलं तर टीचर इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज when we are talking about the traditional system. But real world problems and meaningful learning, and in this case students are the passive learners for the traditional, but here students are the active participants, and here the focus is only on the recall or the memorization. Here the focus is on understanding, critical thinking and problem solving. So in project based learning students are actively involved. So what is actually the core idea behind the PBL? Students learn and apply knowledge skills through an extended project. They investigate an authentic question or problem and create a meaningful solution. And they also communicate to the audience or present to the audience in their final stages. So what makes a PBL? Sustained inquiry, students' voice and agency, authentic context, creation and revision, public presentation, reflections and the feedback. So PBL आणि it is more than giving a project. म्हणजे आपण नुसतं एक टॉपिक दिला आणि फायनली फायनल सबमिशन त्याचं रिपोर्ट रायटिंग करून घेतलं म्हणजे PBL झालं असं अजिबात नाहीये. म्हणून डिस्टिंक्शन मॅटर्स. कन्व्हेन्शनल प्रोजेक्ट वर्क मध्ये आपण काय करतो? वी असाइन द टॉपिक, इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड, रिपोर्ट इज सबमिटेड, scores are given, credit is obtained. This is only the purpose when we are talking about the conventional project work. But when we are talking about the project based learning, authentic challenge, driving question, each and every project जो आहे it arises from the first thing is question in your mind related to your subject. After the questioning, inquiry, then evidences are collected, creation, revision, finally the presentation of the project, and again reflection, and if there are any suggestions, again the improvement. This is the whole cycle of PBL. So, if we look into the history, this person, John Dewey, is the responsible for project-based learning. His idea, learning by doing. Learning by doing the concept as पहिल्यांदा put केले John Dewey, and he mentioned it in his writing My Pedagogical Creed in 1897. Further, his student William P. Craig built a theory based on the Dewey, and in which he introduced the concept of project for the teaching. So, what are the key features in effective PBL? Learner-centric approach, which is expected in NEP 2020. Collaboration. There is difference between cooperation and collaboration. Here we are interested in collaboration, not cooperation. Here the role of teacher shifts from teaching to the facilitator. Then authentic problem identification, interdisciplinary learning, presentation to the audience, sustained inquiry, creativity, and finally the reflection and feedback. These are the key features of effective PBL. Now, why the PBL is necessary in higher education? So it connects the classroom with the real life situations, promote the active and learning, experiential learning, develops the high order thinking. आपण मागच्या वर्कशॉपला सगळ्यात ब्लूमस्टेड टॅक्सॉनॉमी बघितली होती and all of you are aware of the ब्लूमस्टेड टॅक्सॉनॉमी. की रिकॉल ही फर्स्ट लेवल आहे आणि जसं जसं आपण हायर लेवलला जातो क्रिएशन इज द हायेस्ट लेवल आणि क्रिएशन ही हायेस्ट लेवल असली तरी रिसर्च मध्ये फर्स्ट स्टेप ही क्रिएशनच आहे. क्रिएशन पर्यंत गेल्याशिवाय आपण सगळे आपले कोर्स आउटकम्स किंवा हे अचीव नाही करू शकत. डेव्हलप्स हायर ऑर्डर थिंकिंग अँड प्रॉब्लेम सॉल्विंग, एन्करेजेस इंटरडिसिप्लिनरी अँड कोलॅबोरेटिव्ह लर्निंग, supports employability, innovation, entrepreneurship, and finally its attainment with the CO and PO. जे की आपले आधीचे दोन्ही वर्कशॉप CO आणि PO अटेंडमेंट वरतीच होते. आणि मग PBL
आणि ट्रॅडिशनल टीचिंग ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे? ट्रॅडिशनल अप्रोच जो आहे तो कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करणं, रिमेंबर करणं आणि रिकॉल करणं याच्यावर भर देतो. स्टुडंट स्वतः त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट नसतो, फक्त पॅसिव्ह लर्नर असतो आणि तो स्वतः क्रिएशनच्या स्टेज पर्यंत त्याच्यामध्ये पोहोचू शकत नाही. आता जेव्हा आपल्याला पीपीएल ऍक्च्युअली वर्गात करायचंय तेव्हा पीपीएल ची इम्प्लिमेंटेशन सायकल कशी असली पाहिजे? आयडेंटिफाय अँड ऑथेंटिक प्रॉब्लेम, फ्रेम अ ड्रायव्हिंग क्वेश्चन, define the learning outcomes, form the teams, assign the role, plan the investigation, collect evidences or conduct the experiments, analyze, present the solution, and finally assess it, reflect it, and finally prepare your final documentation. So this is only the flow chart I have given about the PBL implementation cycle. All these 9 steps are necessary for the effective implementation of PBL in the classroom. So what is the role of faculty? Design a curriculum aligned project experiences. तुमच्या curriculum मधला असा कुठला टॉपिक आहे की ज्याच्यावर रिअल लाईफ तुम्हाला काहीतरी प्रॉब्लेम्स वाटतात आणि त्या प्रॉब्लेमवर तुमचे जे समोर असलेले विद्यार्थी आहेत, अगदीच आपण FYPSC ला गेलो आणि डायरेक्टली PBL शिकवायला लागलो तर ते तसं होणार नाहीये. त्यामुळे तुमच्या समोरचा ऑडियन्स काय आहे हे आधी लक्षात घेतलं पाहिजे. सेट आउटकम्स आणि माइलस्टोन म्हणजे साधारण मला किती कालावधी लागणार आहे. समजा एका सेमिस्टरला एक प्रोजेक्ट असेल तर त्या 4 महिन्याच्या साधारण कालावधीमध्ये पहिल्या मंथमध्ये काय, सेकंड मंथमध्ये काय असं आपण प्लॅनिंग करू शकतो. टाइमली म्हणजे एक्सपेरिमेंटेशन कॅरी आउट करणं, इथिकल अप्रोच असणं, फॉर्मॅटिव्ह फीडबॅक कलेक्ट करणं हे सगळे फॅकल्टीचे रोल्स आहेत. व्हॉट इज द रोल ऑफ स्टुडंट? आयडेंटिफाय द क्वेश्चन, प्लॅन द टास्क. टाइम मॅनेजमेंट पण गरजेचं आहे, नाहीतर आपल्याला सेमिस्टरला प्रोजेक्ट आहे आणि आपण अॅन्युअलला तो सबमिट करतोय त्याचाही उपयोग नाही, कारण आपले मार्क्स आहेत ते सेमिस्टर पॅटर्न वाईज आहेत. Collect, validate and interpret the evidences, create, test and revise the product, present the findings and reflect on learning and challenges. Again, all these are the skills. सध्या कॉलेजमध्ये स्किल रिलेटेड भरपूर काय चालू आहे. प्रत्येकाला आपण SQL ला परत ऑनलाईन करतो. तर स्किल्स डेव्हलप when we are talking about the project based learning, problem solving, critical thinking, research and inquiry, communication, collaboration, creativity, any number of skills are developed if you effectively implement the PBL in your classroom. मग जर PBL आपल्याला डिझाइन करायचं असेल तर 4 स्टेप्स गरजेचे आहेत. दॅट इज बॅकवर्ड डिझाइन, कॉन्टेक्स्चुअलायझेशन, माइलस्टोन मॅपिंग, रिसोर्स क्युरेशन, then identify the learning goal. त्यानुसार स्टुडंट्स हे करायला शक्य आहे. म्हणजे सक्सेस रेट विषयी पण विचार करावा लागेल की आपल्या लॅब कंडिशन्स मध्ये किंवा आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये ते पॉसिबल आहे का. त्याच्यानंतर त्याचा कॉन्टेक्स्ट जो आहे तो अंडरस्टँड करणं, त्याच्यावर क्वेश्चन फ्रेम करणं, त्यानंतर माइलस्टोन मॅपिंग म्हणजे साधारण किती टायमिंग नंतर तुम्हाला काय काय येणं अपेक्षित आहे आणि फायनली त्याच्यासाठी रिसोर्सेस काय काय तुमच्याकडे लागतील हेही गरजेचं आहे. मग डिझायनिंग अँड आउटकम ओरिएंटेड PBL टास्क, आउटकम बेस्ड एज्युकेशन सिस्टीम याच्यावर आपण खूप काही बोललोय आणि ऑल ऑफ यू आर अवेअर ऑफ द आउटकम बेस्ड एज्युकेशन सिस्टीम. मग आउटकम बेस्ड एज्युकेशन मध्ये कसं सांगितलंय, यू हॅव टू स्टार्ट विथ द CO, कोर्स आउटकम. व्हॉट शुड स्टुडंट्स विल नो, डू ऑर डेमॉन्स्ट्रेट, चूज द प्रॉब्लेम अकॉर्डिंगली, define the evidence, plan the milestone, finally build the rubric and add the reflection. आता केमिस्ट्रीचं एक एक्झाम्पल घेतलंय. माझी जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती सगळ्या विषयांशी रिलेटेड आहे. ते एक्झाम्पल एक्सप्लेन करते आणि मग आपण ऍक्टिव्हिटीकडे जाऊ. सो हाऊ डज वॉटर क्वालिटी व्हॅरी अक्रॉस द सिलेक्टेड लोकल सोर्सेस, हा ड्रायव्हिंग क्वेश्चन आहे या प्रोजेक्टच्या डिमांड. इन्व्हेस्टिगेशन काय काय करणं गरजेचं आहे. कलेक्ट रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल कलेक्शन ही पहिलीच येते. मेजर द pH, कंडक्टिव्हिटी, हार्डनेस, अल्कलिनिटी, क्लोराइड कंटेंट, रेकॉर्ड द ऑब्झर्वेशन, कंपेअर द रिझल्ट. त्यानंतर त्याचे टेबल्स, ग्राफ, सगळं सायंटिफिक इंटरप्रिटेशन आणि मग तुम्ही त्याचं रिसर्चचं पोस्टर करा किंवा त्याचं प्रेझेंटेशन करा आणि परत तुमच्या असेसमेंट नंतर त्याच्यावर काय रिकमेंडेशन आहेत फॅकल्टीचे
ते पण आपण ठेवू शकतो. हे 4 गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत when we are talking about the project based learning. Critical thinking, creativity, collaboration and communication. 4 C's in the project based learning. तर आता ऍक्टिव्हिटी अशी आहे की सिलेक्ट वन टॉपिक फ्रॉम युअर करिक्युलम, कन्वर्ट द टॉपिक इनटू an authentic problem, write one driving question and 2 to 3 measurable learning outcomes, identify the student activities, resources and the final product, prepare a simple assessment rubric and teach the project in 3 weeks. म्हणजे आता ह्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये मी प्रत्येक सब्जेक्ट वाईज घेतले, तर त्याचे हँडआउट्स पण मी देणार आहे. येलो कलरच्या ह्याच्यात काहीच नाहीये, हे जे दाखवलंय ना तेच आहे. म्हणजे फिजिक्सला प्रॉब्लेम घेतलाय, हाऊ कॅन वी रिड्यूस फिजिक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कंबाईन रिड्यूस द एनर्जी कंझम्पशन इन अवर कॉलेज. या मागचा क्वेश्चन होता हाऊ कॅन फिजिक्स प्रिन्सिपल कॅन बी यूज. बॉटनीला कॉलेज हर्बल गार्डन. पटपट सांगते म्हणजे तुम्हाला ऍक्टिव्हिटीला वेळ मिळेल. हाऊ कॅन वी यूज मॅथमॅटिक्स टू प्लॅन दी कॉलेज बजेट. केमिस्ट्रीला कॅन वी मेक अवर कॅम्पस मोर इको फ्रेंडली. झुलॉजीला बायोडायव्हर्सिटी इन अवर कॅम्पस. कॉम्प्युटरला डेव्हलप अ डिजिटल सोल्युशन फॉर अ कॅम्पस प्रॉब्लेम. इंग्लिशला व्हॉइसेस ऑफ अवर कम्युनिटी. हाऊ कॅन वी डॉक्युमेंट अँड कम्युनिकेट द एक्सपिरियन्सेस ऑफ पीपल. हिंदी आणि लँग्वेजेसला म्हणजे हाऊ कॅन वी प्रिझर्व अवर लोकल लँग्वेज, लिटरेचर अँड कल्चरल हेरिटेज. हिस्ट्रीला डॉक्युमेंटिंग दी लोकल हिस्ट्री. Geography-ला mapping our local environment. Economics, understanding the economics of local business. Psychology-ला student well-being in campus. प्लीज 1 मिनिटांमध्ये डिस्कस नका करू, नंतर डिस्कशनलाच वेळ देते मी. मास कम्युनिकेशनला टू क्रिएट अ कॉलेज न्यूज चॅनल. आता हे साधारण तुमच्या विषय आणि कॉमर्सच्या ह्यात नाही आहेत पण चीटवर पोच झाल्यात कॉमर्स डिपार्टमेंटला. तर साधारण प्रत्येक विषयाला अनुसरून एक प्रोजेक्ट बेस्ड ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. त्यात तुम्ही सगळे एक्सपर्ट आहात, तुमचे काहीतरी इनपुट्स अजून ते इम्प्रूव्ह करतील. म्हणजे मी ही साधारण दिलेली एक फक्त आउटलाईन आहे. आता काय करायचंय, बसताना सरांनी अरेंजमेंट अशी केली आहे की तुम्ही विषय वाईजच बसलेला आहात. तर प्रत्येकाला एक गुलाबी कलरचा कागद मिळाला असेल जो की कार्डशीट पेपर आहे. तर त्या कार्डशीट पेपरवर इंडिव्हिज्युअली काहीच करायचं नाहीये, तुम्ही ग्रुपमध्ये वर्क करायचे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सगळे केमिस्ट्रीचे एकत्र किंवा सगळे फिजिक्सचे एकत्र आणि तुम्हाला दिलेला जो येलो कलरच्या चेकवरचा प्रॉब्लेम आहे तो जो प्रोजेक्ट आहे, जर तुम्हाला वर्गात इम्प्लिमेंट करायचा असेल तर तुम्ही काय काय करा. आता सगळं 6 महिन्याचं होणं अजिबात अपेक्षित नाही. 2 वेळी करू शकता. एक तर फ्लोचार्ट, पहिली स्टेप काय कराल, दुसरी काय कराल, तिसरी काय कराल या पद्धतीने. किंवा कुणाला जर त्याच्यावर अगदी छान सुंदर ग्राफिकल सुचत असेल, जे की आपण रिसर्च आर्टिकलला करतो, की ग्राफिकल म्हणजे पिक्चोरियल, की हे या पद्धतीने माझा प्रोजेक्ट तेवढ्या ग्राफिकल मध्ये पिक्चर्स मध्ये मांडतीये फक्त, असं सुचत असेल, 2 गोष्टी आहेत. एक तर प्रॉबेबल फ्लो चार्ट तरी ड्रॉ करायचा किंवा ग्राफिकल ऍब्स्ट्रॅक्ट तरी करायचा तुमच्या दिलेल्या प्रोजेक्टला. मग तो प्रोजेक्ट तसाच घेतला पाहिजे असं अजिबात म्हणणं नाही. तुम्ही त्या विषयातले एक्सपर्ट आहात, तुम्हाला दुसरा कुठला टॉपिक सुचला प्रोजेक्टसाठी तो जरी सिलेक्ट केला, हे मी टेंटेटिव्ह आउटलाईन दिली आहे. दुसरा जरी सिलेक्ट केला की मला आता बायोडायव्हर्सिटीवर नाही करायचंय, मला मरीन लाईफवर करायचंय, ओके. म्हणजे तुम्हाला ज्याच्यावर करायचंय फक्त सगळ्या ग्रुपचा निदान एका रोजचा तरी एक असावा. नाहीतर एक लिहितंय प्लांट्सवर, एक लिहितंय फ्लॉवर्सवर, एक लिहितंय लीव्हजवर, असं नसावं. त्यामुळे त्या पद्धतीने तुम्हाला दिलेल्या कार्डशीट पेपरवर आता एक 10 मिनिटं तुम्हाला देते, त्यावर फ्लो चार्ट किंवा एक ग्राफिकल ऍब्स्ट्रॅक्ट. अगदी सगळं 6 महिन्याचं घेणं अजिबात अपेक्षित नाही. फक्त प्रॉबेबल आउटलाईन काय काय करा. हा प्रोजेक्ट जर का आपल्याला वर्गात घ्यायचा असेल तर एवढंच अपेक्षित आहे त्या कार्डशीटवर.
वाटल्यास वहीत जर झालं तर आधी वहीत लिहा, मग चार्जशीटवर लिहा, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि तोच प्रोजेक्ट घेतला पाहिजे हेही कंपल्शन नाही, तुमच्या विषयाला अनुसरून फक्त तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक असावा, एवढी एकच विनंती. आणि ते चार्जशीट परत सबमिट करायचं. आणि चार्जशीट वर इंडिव्हिज्युअल नाव नाही लिहायचं, डिपार्टमेंटचं नाव लिहायचं. इकडे जर बसले असतील आणि इकडेही बसले असतील तर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इकडचे सगळे 1 टाकतील, इकडचे सगळे 2 टाकतील. आणि एकाच रोला असतील तर प्रश्न नाही. उठून जरा बसा, एकत्र डिस्कस करा, ते होणं अपेक्षित आहे. एकत्र बसून करा, 10-15 मिनिटं वेळ. आपण जेव्हा 2च मिनिटं तुमचं काम चालू आहे, फक्त ऐकत राहा. फायनली जेव्हा IQAC सबमिट करायचं तेव्हा ते कसं करायचंय, तर हे PPL चं प्लॅनिंग शीट आहे, त्याची पण प्रिंट आउट एकेका रोला एक दे, ती व्हाईट कलरची. तर कुठला सब्जेक्ट आहे, कुठल्या क्लासला तुम्ही ते इम्प्लिमेंट केलंय सेमिस्टर वाईज, हे आता लगेच नाही, हे नंतर सबमिशनच्या वेळी आहे. प्रोजेक्टचं टायटल काय होतं, रिअल वर्ल्ड प्रॉब्लेम कशाशी कोरिलेट करत होतं, ड्रायव्हिंग क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम्स, स्टुडंटच्या टिप्स, प्रोजेक्टचं ड्युरेशन, मेजर ऍक्टिव्हिटीज, रिसोर्सेस रिक्वायर्ड आणि एक्सपेक्टेड फायनल प्रॉडक्ट किंवा त्याचं सोल्युशन. हे या पद्धतीने सबमिट करायचे. ते एका डिपार्टमेंटला एकच लागणार आहे. आणि मग आपण सगळा प्रोजेक्ट केला तर त्याची असेसमेंट कशी करायची, हा एक सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट राहतो. सो कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग, अॅक्युरसी आणि डेप्थ ऑफ द डिसिप्लिनरी नॉलेज, इन्क्वायरी अँड एव्हिडन्स, प्रॉडक्ट अँड सोल्युशन, टीम वर्क, कम्युनिकेशन आणि रिफ्लेक्शन. तर असेसमेंट साठी एक सिंपल रुब्रिक दिलंय. तर ते कसं असेस करायचंय, तर पहिला क्रायटेरिया अंडरस्टँडिंग ऑफ द कन्सेप्ट, दुसरा आहे प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग, तिसरा आहे क्रिएटिव्हिटी, चौथा आहे टीम वर्क, पाचवा आहे रिसर्च स्किल. जर प्रॉडक्ट लेवल पर्यंत तुमचा प्रोजेक्ट जात असेल तर फायनल प्रॉडक्ट किंवा तुम्ही ते रिप्लेस करू शकता फायनल सोल्युशनने, प्रेझेंटेशन आणि लास्टला रिफ्लेक्शन. एक्सिलंट तर मग एक्सिलंट आहे, गुड आहे, डेव्हलपिंग आहे की नीड्स इम्प्रूव्हमेंट, या पद्धतीने आपण असेसमेंट रुब्रिक पण त्याच्यात इन्व्हॉल्व करू शकतो. आणि हे सगळं करत असताना नक्कीच चॅलेंजेस आहेत किंवा प्रॉब्लेम्स आहेत. अनइक्वल पार्टिसिपेशन, टाइम कन्स्ट्रेंट, असेसमेंट डिफिकल्टी, लिमिटेड रिसोर्सेस, फॅकल्टीला वर्कलोड खूप आहे आणि डिपेंडन्स ऑन टीचर, हे सगळे त्याचे प्रॉबेबल म्हणजे प्रॉब्लेम्स किंवा चॅलेंजेस फेस फॉर द इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन ऑफ PPL. आणि मग ह्याला एक प्रॅक्टिकल सोल्युशन काय आहे, स्टार्ट स्मॉल, अलाइन विथ युअर COPO, सेट द माइलस्टोन, गिव्ह फीडबॅक, फॅसिलिटेट आणि रिव्ह्यू, हे त्याच्यावरचे प्रॉबेबल सोल्युशन्स आहेत. तर आता ज्यांचं कंप्लीट झालंय प्लीज आता डिस्कशन नकोय. ज्यांचं कंप्लीट झालंय ते पूर्ण ग्रुप पुढे येऊन प्रेझेंट करू शकतात. पटकन आपल्याला परत पुढचं सेशन पण स्टार्ट करायचं, त्यामुळे ज्यांचं झालंय विलिंगली पटकन पुढे या. आपण पीअर असेसमेंटच करायचे, त्यामुळे एवढं काही फायनल एक्झाम्पल सारखे मार्क नाही मिळणार त्याच्यात. मी इतिहासामध्ये लोकल हिस्ट्री आपण जतन कशी करायची, लोकल हिस्ट्री म्हणजे लोकल इतिहास जतन करण्यासाठी मी इथे घेतलेले पंढरपूरचा जो गोळकर वाडा आहे, गोळकर वाडा हा अतिशय महत्वाचा आहे की
की ज्याने पंढरपूरला धार्मिक पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचं स्थान प्राप्त करून दिले. मग हा वाडा अहिल्यादेवी होळकरांच्या काळापासून तो बांधला गेलेला. म्हणजे अहिल्यादेवी होळकर यांच्या काळात भारतभर काय झालेले की मठ बांधलेले, मंदिर बांधलेले, धर्मशाळा बांधलेली. याचं महत्व होतं की धर्मशाळा वगैरे त्या काळात एक गरज होती. पण हा जो होळकर वाडा आहे, हा होळकर वाड्याचा इतिहास जर सांगायचा झाला तर नर्मदा नदी मध्य प्रदेशातून वाहते. आता हा वाडा बांधत असताना याचं महत्व मी सांगतो की होळकर वाड्यासाठी बांधण्यासाठी जी लाकडं आहे ती लाकडं कुठून आणलेली तर मध्य प्रदेशाच्या जंगलातून आणली. मध्य प्रदेशाच्या जंगलातून म्हणजे बघा किती मोठी जिल्ही आहे की पंढरपूरला परिसर असताना सुद्धा मध्य प्रदेशातून ते लाकडं का आणावी लागली. कारण त्याच्या बांधकामाचा कारण उद्देश होता की मध्य प्रदेशामधून ते लाकूड नर्मदा नदीमध्ये टाकले गेले. ते नर्मदा नदीमधून आपल्या मुंबईकडे असणारा जो अरबी समुद्र आहे, कारण भूगोलवाला नाही पण पश्चिमेला अरबी समुद्र आहे, त्या अरबी समुद्रामध्ये ती लाकडं आणली आणि त्यानंतर ते रत्नागिरी साईडला आणली. रत्नागिरी साईडला ती लाकडं आणली, तिथून हत्तीच्या आणि बैलगाडीच्या साईडने ती लाकडं पंढरपूरपर्यंत आणली आणि पंढरपूरला हा होळकर वाडा आहे. तो होळकर वाडा अहिल्यादेवी होळकर यांनी बांधला. आणि एवढंच नव्हे तर त्या होळकर वाड्यावरून ही हत्ती फिरवण्याची सुद्धा कथा इतिहासामध्ये प्रसिद्ध आहे. आणि हा वाडा आज आपल्याकडे काय आहे तो नामशेष होत चाललेला आहे आणि त्यामुळं हा वाडा जतन करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून हा वाडा जतन करण्याच्या दृष्टिकोनातून हा प्रयत्न केलेले. त्यामध्ये असणारं राम मंदिर आहे, तिथं आपल्याला बघण्यासारखं अजून बऱ्याच होळकर वाड्यामध्ये बसतोय. हा जो ठेवा आहे हा ठेवा जतन करणं खरं तर मला वाटतं गरजेचं आहे. ही माझी टीम आहे की होळकर वाडा जतन करणं हे काळाची गरज आहे. ओके जे नंतर कोण प्रेझेंट करते? इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सगळे आले तरी काही प्रॉब्लेम नाही. पटकन वेळ कमी आहे आपल्याकडे. आम्हाला जो टॉपिक दिला होता तर त्याचं टायटल असं होतं की हाऊ कॅन वी रिड्यूस एनर्जी कन्झम्पशन इन आवर कॉलेज. हा प्रोजेक्ट आम्ही MSc च्या मुलांना देऊ शकतो फर्स्ट इयरच्या. तर त्याच्यासाठी काय काय त्या या पद्धतीने आम्ही बनवलं. त्याच्यामध्ये सुरुवातीला तर आम्ही काय करू, मुलांचे ग्रुप करू. जेवढे मुलं असतील त्याचे 2-2 मुलांचे ग्रुप करून कॉलेज कॅम्पस जो आहे आपला त्या कॉलेज कॅम्पस मध्ये जेवढे क्लासरूम्स आहेत त्या जेवढे ग्रुप्स होतील त्याच्यानुसार क्लासरूम त्यांना डिस्ट्रीब्यूट करून दिले जातील. त्याच्याबरोबर लॅबोरेटरीज डिस्ट्रीब्यूट करून दिल्या जातील. त्याच्यानंतर ऑडिटोरियम असेल आणि इतर जो कॅम्पस आहे तो कॅम्पस त्या मुलांना डिस्ट्रीब्यूट करून दिला जाईल. ही पहिली स्टेप असेल आमची. त्याच्यानंतर दुसऱ्या स्टेप मध्ये त्यांना आम्ही एक टेबल बनवून देऊ. टेबल जो असा असेल की जो डेटा कलेक्ट करेल की त्याच्यामध्ये जी इन्फॉर्मेशन आपल्याला पाहिजे की किती एनर्जी कन्झम्पशन होत आहे, त्याच्यामध्ये प्रत्येक क्लासरूम मध्ये किती फॅन आहे, किती ट्यूब्स आहेत, किती LED बल्ब्स आहेत किंवा लॅबोरेटरी मध्ये कोणते इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, मेजर इन्स्ट्रुमेंट्स असतील किंवा छोटे छोटे इन्स्ट्रुमेंट्स असतील तर प्रत्येक लॅब मधले ते इन्स्ट्रुमेंट. त्याच्यानंतर आपण क्लासरूम मध्ये इंटरॅक्टिव्ह पॅनल बसवलेले आहेत, प्रोजेक्टर यूज करतोय, लॅपटॉप यूज करतोय, कॉम्प्युटर्स आहेत, ऑफिस मध्ये प्रिंटर्स आहेत, प्रत्येक लॅब मध्ये किंवा डिपार्टमेंट मध्ये पण प्रिंटर्स आहेत. तर हे सगळे जेवढे इक्विपमेंट छोटे असतील मोठे असतील सगळे इक्विपमेंट्स त्यांची लिस्ट करून त्यांना दिली जाईल आणि त्या इक्विपमेंटचा किती वेळ वापर होतो आणि आपल्या कॉलेजमध्ये जेवढे मीटर्स आहेत तर त्या मीटरवरती सँक्शन केलेला लोड तो कसा मेजर करायचा किंवा त्याचं अनालिसिस कसं करायचं हे पण मुलांना शिकवलं जाईल.
त्याच्यानंतर जे फायनल मंथली बिल येतं तर वर्षाचं ऍव्हरेज बिल काढून मंथली जे असेल ते बिल आणि जेवढे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत हे इन्स्ट्रुमेंट्स आणि त्याचा वापर तर त्यांचा एकत्रित डेटा कलेक्ट केला जाईल आणि फायनल त्याचं अनालिसिस केलं जाईल. त्याच्यानंतर खरंच एवढी गरज आहे का हे चेक केलं जाईल आधी. अननेसेसरी कुठले इन्स्ट्रुमेंट्स वापरले जातात, कुठल्या मीटरवरती जास्त बिल येते हे चेक केलं जाईल. त्याच्यावर असं लक्षात येतं आपल्याला की त्या ठिकाणी तेवढी लाईट वापरली जाते का, नसेल जात तर त्याचं पण अनालिसिस केलं जाईल की कुठले आता गरज नसताना वरचे. तर अशा छोट्या छोट्या गोष्टींचा अवेअरनेस निर्माण केला जाईल. म्हणजे जिथे एकाच फॅनची गरज आहे तिथे दोन नको लावायला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मुलांना क्लासमध्ये बसल्यानंतर बघा आपण लाईट लावून फॅन वगैरे लावतो, ठीक आहे, पण बाहेर जाताना ते बंद नाही करत. तर याचा पण त्यांना काही गोष्टींचा अवेअरनेस दिला जाईल. जसं घरात वागताय तसं इथं वागलं पाहिजे. त्याच्यानंतर जे दुसरे गोष्टी खरंच एनर्जीचं कसं सेव्हिंग केलं पाहिजे त्याच्यामध्ये मॅडम दिले की तुम्ही फिजिक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्सचे कुठले लॉस इथं वापरले जाऊ शकतात. तर कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी कसं केलं पाहिजे. त्याच्यानंतर हीट ट्रान्सफर जी आहे ते पण बघितलं जाईल. कुठे पण आपल्या वायर लटकलेले असतात बाहेर, तर ते जर लांब त्याचं डिस्टन्स असेल, त्याची लेंथ जर जास्त असेल तर तिथे पण आपला लॉस होतो की ज्याच्यामुळे आपल्याला लाईट बिल जास्त येतं. त्याच्यानंतर रिन्युएबल एनर्जीचे जे सोर्सेस आहेत ज्याच्यामध्ये मग आपण विंड पॉवर तिथं बसवू शकतो किंवा सोलर सिस्टीम बसवून एनर्जीचं कन्झम्पशन करू शकतो. तर या पद्धतीचे रेमेडीज त्यांना काढायला सांगितले जातील आणि त्याच्यावर कसा विचार करायचा हे शिकवलं जाईल. हे आमचं मॉडेल होतं छोटंसं. मी एकच सांगेन की आपण सगळ्यांनी जे नवीन इन्स्ट्रुमेंट किंवा इक्विपमेंट किंवा टीव्ही फ्रीज स्वतःचे इनपुट घेतले ना ते 5 स्टार जे आहेत ते घ्यायचे. ते खूप एनर्जी कंझम्पशनला इफेक्ट आपल्याला लाईट खूप कमी. 5 स्टार आपण वापरायचे. कॉमर्स बीकॉमच्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्या ऍक्टिव्हिटी आम्ही घेऊ शकतो त्यातली एक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे आयडिया जनरेशन अबाउट मिनी बिझनेस प्लॅन. त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस विद्यार्थ्यांना आम्ही याच्याबद्दल सांगू तर ऍज अ इन्स्ट्रक्टर ऍज अ टीचर आम्ही कशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना गाईड करू त्याचा फ्लोचार्ट आम्ही तयार केलाय. विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीला पहिल्यांदा पंढरपूरच्या ह्यातल्या ज्या काही समस्या आहेत त्या समस्येचा आम्ही त्यांना सर्वे करत आहोत. त्यामध्ये पर्सनल प्रॉब्लेम आणि सोशल प्रॉब्लेम, प्रॉब्लेम पर्सनल प्रॉब्लेम आणि सोशल प्रॉब्लेम अशा 2 प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाईल. त्याच्यापैकी जी सोशल प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामध्ये सोसायटीचे प्रॉब्लेम असतील किंवा आपल्या निसर्गाशी निगडीत जे काही प्रॉब्लेम आहेत ते प्रॉब्लेम. ज्यावेळेस विद्यार्थी निसर्ग निगडीत प्रॉब्लेम कडे जाईल, आपण पंढरपूरचा जर विचार केला तर पंढरपूर हे खूप मोठं पिलग्रिम टुरिझम सेंटर आहे. म्हणजे आपल्या पंढरपूरमध्ये प्रत्येक एकादशीला मोठ्या प्रमाणामध्ये भक्त येतात आणि वर्षामध्ये 4 मोठ्या वेळा आपल्याकडे आहेत. मात्र विठ्ठलाच्या चरणी जे फूल किंवा पूजेचं साहित्य अर्पण केलं जातं त्याची मंदिर समितीच्या दृष्टिकोनातून खूप मोठी समस्या. त्या निर्माल्याची विल्हेवाट लावणं हे थोडंसं अडचणीचं आहे, कारण ते निर्माल्य असल्यामुळं कचरा कुठे टाकून देता येत नाही. आणि तुम्ही जर कधी मंदिर समितीची चर्चा केली तर तुमच्या लक्षात येईल की एकादशीच्या दिवशी आपल्या नेहमीच्या देखील दिवशी साधारणपणे 2 ट्रॉल्या हे हार आणि पूजेचं साहित्य तिथून काढलं जातं. त्याचं काय करायचं तर त्यांचे जे त्या ठिकाणी गोटे आहेत विठ्ठल मंदिर समितीचे तिकडे ते दिलं जातं, मग तिकडे ते पुजवलं जातं, टाकलं जातं. बऱ्याच गोष्टी त्याच्या आहेत. म्हणजे विद्यार्थ्यांना आम्ही विद्यार्थी होता हा प्रॉब्लेम फायनल करेल की त्या निर्माणाचे
काहीतरी करण्याची गरज आहे, डिलिव्हर करण्याची गरज आहे, तेव्हा त्यासमोर दोन ऑप्शन आहेत. एक तर तो खत करेल किंवा त्याचं अगरबत्ती किंवा धूप करेल. त्यापैकी आम्ही त्याला सजेस्ट करू की धूप हा एक चांगला पर्याय आहे, की जे लोक विठ्ठलापर्यंत येऊ शकत नाहीत त्या धूपच्या माध्यमातून विठ्ठल त्यांच्यापर्यंत जाऊ शकतो. अशा पद्धतीने आम्ही काय करू शकतोय आणि ते जनसामान्यांमध्ये आम्ही पोहोचू शकतोय. त्याच्यानंतर ते बिझनेस पोटेन्शियल काय असू शकतं. बिझनेस पोटेन्शियल मध्ये पॉप्युलेशन किती आहे आपल्या सिटीचं, आपल्या सिटीचं पॉप्युलेशन आणि आपल्याकडे जे येणारे व्हिजिटर्स आहेत त्यांचा एकंदरीत जर आपण अंदाज केला तर पर डे मोर दॅन 1 लाख पीपल्स आर व्हिजिट टू द विठ्ठल टेम्पल ऑन द सराउंडिंग एरिया. तर त्याचं पोटेन्शियल खूप मोठं आहे. मग त्याच्यामध्ये आपण मार्केट एरिया काय आहे आपला तो पण लक्षात घेऊ शकतो. आपण जर ही धूप फक्त पंढरपूरमध्ये तयार केली तर फक्त ह्या धूपचं जे कस्टमर आहे पोटेन्शियल कस्टमर हा काय पंढरपूर पुरता मर्यादित नाही. सांगोला, मुंबईला, माळशेवर, साक्री आपल्या तालुक्याच्या अवतीभोवती जेवढे तालुके त्या लोकांपर्यंत देखील आपण धूप पोहोचवू शकतो. आणि शिवाय तुळजापूरला गेलेला भक्त, अक्कलकोट गेलेला भक्त त्या ठिकाणी देखील जर आपले निर्माल्य विठ्ठल निर्माल्य धुनी जर अवेलेबल असेल आणि तो जर त्याच्याबद्दल अवेअर असेल तर तो त्या ठिकाणी देखील मोठ्या प्रमाणात तो खरेदी करू शकतो. आता प्रश्न राहिला की त्याचा टार्गेट कस्टमर कोण आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे आपण त्याला टार्गेट कस्टमर नाही म्हणू शकत, आपण त्याचा लाभार्थी अशा अर्थाने त्यांना सांगणार आहे की तुम्ही आमचे ग्राहक नाही, तुम्ही आमच्या सेवेचे लाभार्थी आहात अशा पद्धतीने त्यांच्याविषयी मांडू. आणि याचा जो लाभार्थी असणार आहे टार्गेट कस्टमर असणार आहे तो प्रत्येक बिझनेस हाऊस असणार आहे. म्हणजे जे पंढरपूर किंवा पंचक्रोशीमध्ये जी छोटी मोठी दुकानदार आहे त्या दुकानदारापर्यंत देखील पोहोचून तो प्रोडक्ट विकण्यासाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. आणि इथं बसलेल्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये कुठल्या ना कुठल्या कंपनीची अगरबत्ती रोज लागत असेल, कोणत्या ना कोणत्या कंपनीची धूप जळत असेल तर त्याच्याऐवजी विठ्ठलापर्यंत तुम्ही रोज येऊ शकत नाही, मात्र विठ्ठलाचा आशीर्वाद रोज तुमच्या घरामध्ये दरवळू शकतो. अशा प्रकारचं मार्केटिंग करून जर आपण त्याच्यामध्ये लोकांपर्यंत पोहोचलो तर पोटेन्शियल भरपूर आहे. व्हॉट अबाउट द जेव्हा आपला कस्टमर फायनल होतो, इव्हन आपली बिझनेसची आयडिया फायनल होते, आपण बोलतो की आपली एस्टिमेटेड कॉस्ट किती लागेल त्याला. तर कॉस्ट कॅल्क्युलेट करत असताना आपल्याला पहिल्यांदा विचारायचं रॉ मटेरियल. तर रॉ मटेरियलचा कॉस्ट इथे 0% आहे. आपल्याला इथे कुठल्याही प्रकारचं रॉ मटेरियलसाठी कॉस्टिंग करायचं नाहीये. तर त्यानंतर येतो ट्रान्सपोर्टचा कॉस्ट, की जे तिथलं जे निर्माल्य आहे ते आपल्या जिथं प्लांट आहे त्या प्लांट पर्यंत सगळं निर्माल्य आणायचं. तर त्यासाठी आम्ही टोटल जो एकूण कॉस्ट आहे त्यापैकी 10% कॉस्ट त्याच्यासाठी खर्च करू. त्यानंतर त्यासाठी जी प्रोसेससाठी जे लेबर लागणार आहे त्या लेबरसाठी 20% खर्च करू. आणि टोटल जे कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट आहे त्या कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट वरती जो खर्च आपण एकदा करणार आहे दरवर्षी त्याचा जो इंटरेस्ट असेल किंवा त्याचा जो डिप्रिसिएशन खर्च आहे तो एक 10% खर्च होईल दरवर्षीचा. आणि प्रमोशन किंवा मार्केटिंगसाठी 20% खर्च, असा टोटल जो खर्च करतोय त्यापैकी आम्हाला 40% मार्जिन राहील. ह्या दृष्टिकोनातून तो प्लॅट आम्ही उभा करणार. आणि एखाद्या वेळेस जर एका वर्षी जर 1 लाख रुपये आमचा जर सेल झाला तर 40% आम्हाला प्रॉफिट राहणार आहे त्याच्यापैकी. म्हणजे 1 लाख जर सेल झाला मंथली तर आम्हाला 40% प्रॉफिट दर महिन्याला तो राहील. आता हे झालं आमचं इस्टिमेटेड कॉस्ट. पण आता फ्युचर आमच्या बिझनेसचे प्लॅन काय असतील तर फ्युचर मध्ये आम्ही ते बिझनेस फक्त पंढरपूरचं नाही, म्हणजे आमचे जे निर्माल्य असणार आहे ते फक्त विठ्ठलाचं असणार नाही, तर आम्ही परत अक्कलकोटला जाऊ शकतो, अक्कलकोट नंतर तुळजापूरला जाऊ शकतो, त्यानंतर बालाजी. असं म्हणजे बिझनेसचा जो एक्सपान्शन आहे ते भविष्यामध्ये वेगवेगळे जे टुरिझम सेक्टर आहे त्या प्रत्येक सेक्टर पर्यंत जाऊन तिथं ते निर्माल्य गोळा करून आम्ही आमचं प्रॉडक्ट वाढवू शकतो. अशा पद्धतीने आमचा बिझनेसचा प्लॅन आहे. तो प्लॅन आम्ही इन्व्हेस्टर समोर मांडण्यात, इन्व्हेस्टर जर त्यांना ओके असतील तर आम्हाला ते इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी तयार होते. याच्यामध्ये हा जो प्रोसेसिंग प्लांट आहे याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटची जी मेकॅनिझम आहे त्या गव्हर्नमेंटच्या मेकॅनिझम मध्ये जर ही आयडिया बसवली तर साधारणपणे 35% पर्यंतची सबसिडी ही आता सध्या सुद्धा मिळू शकते. थँक्यू. थँक्यू. या ऍक्टिव्हिटीमध्ये ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेट
सर्वांनी या पीबीएलच्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन केलं, म्हणजे माझे सगळे जे स्टुडंट्स आहेत ते ऍक्टिव्ह आहेत हे याच्यातच झालं. आणि फॅकल्टी ऍज अ फॅकल्टी मी फक्त एक लास्ट स्लाइड सांगते की फॅकल्टी रिफ्लेक्शन मध्ये काय काय गरजेचं आहे. What existing topic in my course would become a real world project? What would students investigate rather than simply read? What product or evidence would demonstrate learning? How will I assess both individual and team learning? And what is one PBL activity I can implement in this semester? या जर गोष्टींचा विचार केला तर मग PBL इफेक्टिव्हली इम्प्लिमेंट करायला काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. सो PBL हे इन्क्वायरी आणि ऍप्लिकेशन आणि क्रिएशन रिलेटेड ऍक्टिव्हिटी आहे. स्टार्ट स्मॉल, वन ऑथेंटिक प्रॉब्लेम, वन क्लिअर आउटकम आणि वन मिनिंगफुल प्रॉडक्ट. Align with the CO, PO and assessment rubric is also necessary. Facilitate learning, do not simply supervise the project. Reflection transforms an activity into meaningful learning. Thank you.